Hello everyone, welcome to Watkar's IIT NEET Foundation Hub online lecture. In this session, we will continue with questions on atomic structure from Pearson Chemistry Class 8. In the previous videos, we discussed questions from Classroom Wing. Now in this video, we will discuss questions from Computation Wing, that is from question number 56 to 60 in detail. Question number 56 is compare and contrast the angle of deflection of alpha ray in alpha ray scattering experiment carried out by taking aluminium foil and gold foil respectively. Justify your answer. Justify your result, sorry. See what is answer. What is answer? In a normal alpha ray scattering experiment, in a normal alpha ray scattering experiment, a gold foil is used. A gold foil is used. Normally gold foil use केली जाते. In the place of gold foil, if in the place of gold foil, if aluminium foil is used, aluminium foil is used, जर गोल्ड फॉइलच्या ऐवजी जर आपण ॲल्युमिनियम फॉइल जर यूज केली तर काय होईल पहा. द अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन will be less. अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन काय होईल, कमी होईल. will be less जर ॲल्युमिनियम फॉइल यूज केली गोल्ड फॉइलच्या ऐवजी तर. and charge आणि काय होते पहा, चार्ज and mass of aluminium nucleus is less than that of gold nucleus. Got this one? जर गोल्ड फॉइलच्या ऐवजी जर ॲल्युमिनियम फॉइल जर यूज केली तर अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन काय होईल, विल बी लेस, कमी होईल. अँड चार्ज अँड मास ऑफ ॲल्युमिनियम न्यूक्लियस इज लेस दॅन दॅट ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस. चार्ज आणि मास हा ॲल्युमिनियम न्यूक्लियसचा काय असेल, कमी असेल गोल्ड न्यूक्लियस पेक्षा. सो रिपल्सिव्ह forces experienced by alpha rays and the impact due to the collisions with the aluminum nuclei are less. Collisions असतात with the aluminum nuclei सोबत with the aluminum
nuclei are less, काय असतील, कमी असतील. ओके. Hence repulsive force experienced by alpha ray, repulsive force जो आहे अल्फा रेचा आणि impact due to collisions with the aluminum nuclei are less, कमी असेल. Hence, so काय होईल, hence the angle of deflection, hence the angle of deflection will be, angle of deflections will be, angle of deflection काय होईल, will be less. म्हणून angle of deflection काय असतो, less in alpha ray, कशामध्ये, in alpha ray scattering experiment, alpha ray scattering experiment, alpha ray scattering experiment using aluminum foil instead of gold foil. Of gold foil. Got this one? Everyone got this one? Okay. Then next question, question number 57. Question number 57 is, what is question number 57? Why did Thomson assume that electrons are embedded in a positive mass but not other way around? Then answer is, Thomson assumed that, थॉम्सन ने काय अज्यूम केलं होतं बघा, Thomson assumed that, थॉम्सन ने काय अज्यूम केलं होतं, electrons are embedded in a positive mass, as it could explain several observations, भरपूर ऑब्झर्वेशन केले, several observations like, कोणते पहा, several observations like only electrons काय होतात, electrons are ejected when a metal is, जेव्हा मेटल हा heated, मेटलला काय केलं जातं, heated and never positively charged particles, particles. ओके. थॉम्सनने काय केलं होतं बघा, अज्यूम दॅट, काय अज्यूम केलंय, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ पॉझिटिव्ह मास, इलेक्ट्रॉन्स हे पॉझिटिव्ह मास मध्ये एम्बेडेड केलेले आहेत, ऍज इट कुड एक्सप्लेन सेव्हरल ऑब्झर्वेशन, त्यांनी भरपूर ऑब्झर्वेशन करून
काय एक्सप्लेन केलं होतं, लाईक ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड. इलेक्ट्रॉन हे इजेक्ट होतात व्हेन अ मेटल इज हिटेड, नेव्हर पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल. फक्त इलेक्ट्रॉन्स हे काय होतात, इजेक्ट होतात म्हणलं होतं व्हेन मेटल इज हिटेड अँड नेव्हर पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स. पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल होत नाही. ओके, गॉट दिस वन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58A, that is, what is question? A ratio of number of neutrons present in a two element X and Y is 5:7 and the ratio of mass number is 10:13 and the element X attains a stable octet configuration by losing 2 electrons from the fourth shell. Calculate the number of protons, electrons and neutrons present in X and Y. What is answer for this is 58A. Element X attains stability by losing electrons, by losing 2 electrons from the fourth shell. Question मध्ये काय दिले पहा, element X attains, element X attains stability element X attain करते stability by losing, कधी पहा, by losing 2 electrons, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करून 2 electrons losing 2 electrons from the fourth shell, losing 2 electrons from the fourth shell. हे क्वेश्चन मध्ये दिलेले आहे आपल्याला 2 electrons from the fourth shell. Okay, its atomic number is, so काय म्हणले पहा, element X attains stability by losing 2 electrons from the fourth shell. तर याचा atomic number काय येईल पहा, atomic number, its atomic number is atomic number is 20. Atomic number is 20. आपल्याला माहित आहे there are 4 shells present असतात, K, L, M and N. आता K ची मॅक्सिमम कॅपॅसिटी 2 एलिमेंट आहे, L ची 8 आहे, M ची 18 आहे. ओके, तर काय म्हणले पहा, आपल्याला काय करायचं आहे म्हणले, फोर्थ शेल मधून 2 एलिमेंट काय केलंय, एलिमेंट X अटेन स्टॅबिलिटी बाय लूजिंग. स्टॅबिलिटी कधी अटेंड करतोय हा M शेल, तर यामध्ये जर 8 इलेक्ट्रॉन्स असतील तर हा स्टॅबिलिटी अटेंड करतोय. मग स्टॅबिलिटी अटेंड करायसाठी यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असायला पाहिजेत, M शेल मध्ये 8. ओके, स्टॅबिलिटी अटेंड करतोय. आणि N शेल मधून, फोर्थ शेल मधून किती इलेक्ट्रॉन्स लूज करतोय पहा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते. म्हणून याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय झालं, 2 + 8 + 8 + 2, दॅट इज atomic number is 20. गॉट दिस वन. अँड द 20 नंबरचा एलिमेंट काय आहे, कॅल्शियम. द एलिमेंट इज कॅल्शियम. एलिमेंट इज कॅल्शियम. गॉट दिस वन. त्याचं फाइंड आउट केलं पहा, आपल्याला सांगितलेलं आहे क्वेश्चन मध्ये, त्यानुसार आपण त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काढून घेतलेलं आहे. ओके, ॲज वी नो दॅट, आपल्याला काय माहिती पहा, कॅल्शियमचा ॲटॉमिक नंबर 20 आहे, मास नंबर कॅल्शियमचा किती आहे, 40 आहे. ओके, वी नो दॅट द मास नंबर ऑफ कॅल्शियम इज, द मास नंबर ऑफ कॅल्शियम इज
mass number, the mass number of calcium is, mass number काय आहे कॅल्शियमचा 40. Got this one? Let the mass number of Y is A. आपण काय सपोज करू? Let the mass number of Y is, mass number, let mass number of Y is, Y चा मास नंबर काय आहे? A आपण कन्सिडर करत आहोत. ओके, मग आपल्याला क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे पहा. द रेशिओ ऑफ मास नंबरचा रेशिओ काय दिलेला आहे? आता आपल्याला x चा मास नंबर माहित आहे. किती झालाय x चा मास नंबर? 40. ओके, y चा आपण काय कन्सिडर केलेला आहे? a. क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे? रेशिओ ऑफ मास नंबर इज 10/13. ओके, then a is equals to, then we got this, a is equals to, a काय आला पहा, a is equals to 52. got this one? आणि a ला आपण काय कन्सिडर केलं होतं? a ला कुणाचा मास नंबर म्हणलेला आहे? y चा मास नंबर. म्हणून मास नंबर ऑफ y इज काय आला? आता काय फाइंड आउट केलं होतं आपण? मास नंबर ऑफ y इज, y चा मास नंबर काय फाइंड आउट झालेला आहे? 52. got this one? then आता क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे पहा. आता आपण काय फाइंड आउट करू? न्यूट्रॉन्सचा रेशिओ दिलेला आहे आणखी. तर आता आपण x चा आधी न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करू. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in x is, x मध्ये किती न्यूट्रॉन्स आहेत फाइंड आउट करू. x is, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन x is, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला मास नंबरचा फॉर्म्युला माहित पाहिजे. मास नंबर विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, मास नंबरलाच आपण a कन्सिडर करतो. a इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मग a मध्ये x एलिमेंट मध्ये पहा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला मास नंबर माहिती आहे x चा 40 आहे. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माहित आहेत, आताच फाइंड आउट केलेला आहे 20. नंबर ऑफ प्रोटॉन अगोदर याच्या फाइंड आउट केलेला आहे. आणि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करायचा आहे. तर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर 40 मायनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20. देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किती झाले? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किती आले पहा याचे. x साठी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किती फाइंड आउट झाला? 20. गॉट दिस वन? आता क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे बघा. क्वेश्चन मध्ये दिलेलं आहे रेशिओ ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 5:7. x आणि y च्या न्यूट्रॉन्सचा रेशिओ दिलेला आहे 5:7. मग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन y इज, आता आपल्याला काय करावं लागेल? हे x मधले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट केलेला आहे. तर y मध्ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, y मध्ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करायचा आहे. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन y, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन y, y मध्ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करायचे आहेत आपल्याला. तर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्सचा फॉर्म्युला माहित आहे आपल्याला. न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करण्यासाठी आताच फाइंड आउट केलेला आहे, which is equals to mass number minus number of protons. Mass number minus number of protons. Mass number minus number of protons. Got this one? Okay. मास नंबर आधी फाइंड आउट केलेला आहे. y साठीचा मास नंबर किती आलेला होता? 52. देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माहित नाहीत आपल्याला, तर आपण त्याला काय कन्सिडर करू? b कन्सिडर करू. लेट b बी द मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन y. Sorry, number of protons in y. Okay.
लेट करू आपण B, number of protons in Y is B. Number of protons in Y is B. ओके, तर आपल्याला काय करायचंय पहा आता, रेशिओ एक्स आणि वाय चा रेशिओ कशाचा, न्यूट्रॉन्सचा फाइंड आउट करायचा आहे. तर पहा काय येईल, हे एक्स साठी पहा, एक्स साठी काय आहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20, वाय साठी सॉरी नॉट अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्सचा रेशिओ दिलेला आहे आपल्याला. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्सचा रेशिओ फॉर एक्स किती आहे, 20 आहे, आणि वाय साठी आपण काय केलेलं आहे, 52 मायनस बी विच इज इक्वल्स टू दिलेला आहे क्वेश्चन मध्ये 5:7. ओके, then we calculate this one is 5 4 are 20, then 28 which is equals to 52 minus b, then b is equals to 52 minus 28 which is equals to b ची व्हॅल्यू काय आली पहा, b ची व्हॅल्यू काय आली 24. व्हॉट दिस वन, b म्हणजे काय आहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आताच कन्सिडर केलं होतं आपण y मधले, तर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स म्हणजेच ॲटॉमिक नंबर, तर y चा ॲटॉमिक नंबर काय आला, ॲटॉमिक नंबर ऑफ y इज 24. व्हॉट दिस वन, ॲटॉमिक नंबर ऑफ y इज which is equals to 24. व्हॉट दिस वन, आता आपण नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करू y साठी, कारण आपल्याकडे आता नंबर ऑफ प्रोटॉन्सची काय आहे ते माहित झालेलं आहे आपल्याला. therefore number of neutrons in y, number of neutrons in y number of neutrons फाइंड आउट करायचं असेल तर काय फॉर्म्युला आहे, न्यूट्रॉन्स which is equals to mass number minus number of protons, mass number minus number of protons, mass number minus number of protons, mass number काय आहे पहा, आपण फाइंड आउट केलेला आहे 52 मायनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आताच फाइंड आउट केलेले आहेत 24 आणि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किती आले 28. व्हॉट दिस वन, तर आपल्याला काय काय विचारलं होतं पहा, एलिमेंट एक्स आणि वाय साठी, एलिमेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विचारलेला आहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, number of protons, number of electrons आणि number of neutrons, number of neutrons, number of neutrons. ओके, तर एलिमेंट आहे एक्स, आता सगळं फाइंड आउट केलेलं आहे आपण इथे एकत्र लिहित आहोत एक्स आणि वाय साठी. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट केलेत, एक्स चे किती 20 आहेत, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 आहेत आणि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 आहेत. वाय साठी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 24, इलेक्ट्रॉन्स 24 आणि न्यूट्रॉन्स 28. व्हॉट दिस वन, ओके. Then next question, okay, the next question number 58B. A होता हा,
58 बी काय आहे पहा. B, the number of protons in A and B, number of protons in A and B are x and x minus 2 respectively, while that of neutrons in A and B are y and y plus 2 respectively. What conclusion can you draw regarding A and B from the given information? Okay, for this question number 58 B, we will see the answer is the number of protons in A दिलेला आहे क्वेश्चन मध्ये काय number of protons, the number of protons in A, number of protons in A is x क्वेश्चन मध्ये दिलेला आहे. number of neutrons, number of neutrons in A, न्यूट्रॉन काय दिलेला आहे. न्यूट्रॉन किती दिलेला आहे पहा y. ओके, देन मास नंबर म्हणजे काय पहा. मास नंबर विच इज इक्वल्स टू मास नंबर त्यालाच आपण A म्हणतो, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किती आहेत x, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किती आहेत y. Therefore mass number is x plus y. Got this one? Then given, what is given for B, हे A साठी होतं. आता for B साठी पहा. For B, the number of proton in B is the number of protons in B, number of proton in B is किती दिलेला आहे क्वेश्चन मध्ये. B is x minus 2. number of proton किती दिलेला आहे x minus 2. number of neutrons किती दिलेला आहे. number of neutrons in B is number of neutrons किती दिलेला आहे बघा y plus 2. okay, then mass number B साठी mass number of B, mass number of B is equal to A is equals to P plus N. मास नंबरलाच आपण A ने डिनोट करतो. A म्हणजे मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किती दिलेले आहेत पहा. x minus 2 plus number of neutrons y plus 2. plus minus cancels, x plus y. आता A आणि B चा काय आहे. मास नंबर सेम आलेला आहे. मास नंबर सेम असेल तर ते काय असतात आयसोबार्स असतात. therefore A and B are isobars. What this one? मास नंबर सेम असेल तर काय असतात आयसोबार्स असतात. What this one? The next question number
59. Question number 59. The di-positive and di-negative ions of different element possesses an octet configuration in their third shell. Find out the atomic number and number of valence electron in their neutral atom. We will see the answer. Okay. Di-positive and di-negative. For di-positive ion, di-positive ion मध्ये पाहू आपण काय होते पहा. Di-positive ion has an octet configuration in third shell. क्वेश्चन मध्ये दिलेला आहे octet configuration आहे third shell मध्ये, third shell and has 8 electrons. Since it is di-positive ion, it has lost 2 electrons. आता काय म्हणलेलं आहे बघा, octet configuration in third shell मध्ये म्हणलेलं आहे. म्हणजेच काय आहे, थर्ड शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स असतील. ओके. आणि हा डायपॉझिटिव्ह आहे म्हणजे याने काय केलेलं असेल, लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. डायपॉझिटिव्ह म्हणजे काय केलेलं असेल, हॅज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. डायपॉझिटिव्ह आहे म्हणजे यांनी काय केलेलं आहे, डायपॉझिटिव्ह आयन इट lost 2 electrons. यानी काय केलेले आहेत, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस केलेले आहेत. आणि थर्ड शेल मध्ये ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन असल्यामुळे त्याला थर्ड शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स असतील. गॉट दिस वन. तर आपण याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं लिहूत पहा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याचं काय येईल बघा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग काय येईल बघा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर दिस वन इज काय आहे, डायपॉझिटिव्ह आहे. फर्स्ट के शेलची कॅपॅसिटी 2 एलिमेंट आहे, एल शेलची 8 एलिमेंट आहे आणि थर्ड शेल मध्ये काय सांगितलेलं आहे त्याने, ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन आहे म्हणजे थर्ड शेल मध्ये पण काय असेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स असतील. देअरफॉर याचं टोटल कॅल्क्युलेशन किती आलं पहा, 18 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. आता हे कशामध्ये झालं, डायपॉझिटिव्ह आयन मध्ये. तर न्यूट्रल ॲटम मध्ये पाहायचं आपल्याला. इन अ न्यूट्रल ॲटम मध्ये पहा. आता डायपॉझिटिव्ह होता म्हणून त्यांनी काय केलेले आहे, लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. न्यूट्रल ॲटम मध्ये काय करतो आपण, त्याला ऍड करतो लॉस केलेल्या इलेक्ट्रॉन्सला. ओके. न्यूट्रल ॲटम मध्ये काय करतो, ऍड करतो. देअरफॉर 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस केलेले त्याला ऍड केलो तर काय आलं आन्सर, 20. गॉट दिस वन. देन तर याचा ॲटॉमिक नंबर काय झाला, ॲटॉमिक नंबर काय झाला, 20. ऍडिशन ऑफ ॲटॉमिक नंबर काय झाला बघा, 20. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनची ऍडिशन केली आपण. ओके. तर ॲटॉमिक नंबर 20 झाला. आता व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करायचं आपल्याला. व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे काय, व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन म्हणजे आउटर मोस्ट शेल मधला इलेक्ट्रॉन. व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल मध्ये असतो त्याच्यासाठी आपल्याला अगोदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहावं लागेल. व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स, त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, पहिले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहावं लागेल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक configuration is electronic configuration is 2 8 8 2 लॉस्ट केलेला होता म्हणून आपण न्यूट्रल ॲटम साठी आहे. ओके. तर याच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, 2. देअरफॉर व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन इज 2. व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन इज
valence electrons is काय आलं 2. Got this one? Then हे कशासाठी झालं? डाय पॉझिटिव्ह. आता काय करायचं आहे? डाय निगेटिव्ह आयन मध्ये पाहायचं आहे आपल्याला. डाय निगेटिव्ह आयन, डाय निगेटिव्ह आयन, डाय निगेटिव्ह आयन मध्ये पहा आता याच्यामध्ये सुद्धा काय सांगितलेलं आहे? ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन इन थर्ड शेल, म्हणजे थर्ड शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. इट इज अ डाय निगेटिव्ह आयन, इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. डाय निगेटिव्ह मध्ये काय करतो हा? डाय निगेटिव्ह म्हणजेच काय आहे? इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन घेतो. डाय निगेटिव्ह आयन हा काय करतोय? इट इज गेन्ड, गेन म्हणजे घेणे, gained 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन काय करतोय? घेतोय. ओके, इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. आणि थर्ड शेल मध्ये ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन आहे. ओके, इलेक्ट्रॉन, आता इलेक्ट्रॉन काउंट करायचं आपल्याला. तर पहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय येईल? थर्ड शेल मध्ये काय म्हणलेलं आहे? 8 इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट के शेलची कॅपॅसिटी 2 एलिमेंट आहे, इलेक्ट्रॉन्स आहे, सॉरी. आणि एल शेलची पण काय आहे? 8 आहे. आणि थर्ड शेल मध्ये काय म्हणलेलं आहे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन फॉलो करते म्हणून 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. तर याची टोटल काउंट काय झाली पहा? 18. ओके, क्वेश्चन मध्ये दिल्यानुसार आपण काउंट केलेला आहे इलेक्ट्रॉन काउंट. ओके, देन आता हे डाय निगेटिव्ह आयन मध्ये झालं इलेक्ट्रॉन काउंट. हा झाला इलेक्ट्रॉन काउंट इन डाय निगेटिव्ह आयन. तर आता काय पाहायचं आपल्याला? न्यूट्रल ॲटम मध्ये. इन अ न्यूट्रल ॲटम, न्यूट्रल ॲटम काय झालं? डाय निगेटिव्ह काय करते? गेन करते 2 इलेक्ट्रॉन. म्हणजे गेन केलेले आपल्याला इलेक्ट्रॉन्स काय करावे लागतील? इथं देऊन टाकावे लागतील. ओके, आणि गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स म्हणून 18 मधून आपण काय करत आहोत? 2 सबट्रॅक्ट करत आहोत. तर व्हॉट इज आन्सर? 16 इलेक्ट्रॉन्स. गॉट दिस वन? तर ॲटॉमिक नंबर काय आला? ॲटॉमिक नंबर काय आला? 16. ॲटॉमिक नंबर इज 16. ओके, न्यूट्रल ॲटमचा. आता व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करायचं आपल्याला. तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करण्यासाठी अगोदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन माहित पाहिजे. व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन साठी आपल्याला काय करायचं आहे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ॲटॉमिक नंबर 16 चं काय येते बघा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ atomic number 16 is 2, 8, 6, and valence electrons means electrons present in outermost shell. Valence electron is electrons present in outermost shell. outermost shell मध्ये कोणता इलेक्ट्रॉन आहे? 6. Got this one? 6 is a valence electrons. Okay, got this one? Okay, then next question number 60. Question number 60 is, what is question? From the following table, identify isotopes and isobars. Isotopes आणि isobar identify करायचं आहे आपल्याला. आणि पहा atoms, number of protons आणि number of neutrons टेबल मध्ये दिलेला आहे. तर atom A, B, C, D, number of protons for A is X, number of neutrons for A is Z plus 2. B साठी
x+1 प्रोटॉन्स आहेत, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स Z आहेत. C साठी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x-2 आणि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स Z+4. D साठी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x+1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स Z+1. E साठी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x आणि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स Z+1. तर आपल्याला काय करायचं आहे? आन्सर पाहू. आयसोटोप्स आणि आयसोबार्स आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे. तर आपल्याला माहित आहे व्हॉट इज आयसोटोप्स. आयसोटोप्स म्हणजे काय पहा. व्हॉट इज आयसोटोप्स. आयसोटोप म्हणजे काय असेल? ॲटॉमिक नंबर सेम. आयसोटोप म्हणजे काय? द एलिमेंट हॅव्हिंग डिफरंट एलिमेंट ॲटॉमिक नंबर सेम असेल, मास नंबर डिफरंट असेल. व्हॉट दिस वन? आयसोटोप म्हणजे सेम ॲटॉमिक नंबर हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर काय असेल? सेम असेल. ॲटॉमिक नंबर सेम आयसोटोप साठी आणि मास नंबर काय असेल? डिफरंट. अँड मास नंबर इज डिफरंट. फर्स्ट आयसोबार साठी सांगत होते. आयसोटोप्सचं काय पहा. आयसोटोप म्हणजे ॲटॉमिक नंबर काय असेल याचा सेम असेल आणि मास नंबर काय असेल? डिफरंट असेल. ओके. मग आपल्याला काय माहित आहे? मास नंबर म्हणजेच काय पहा. मास नंबर म्हणजे काय? मास नंबर A which is equals to मास नंबरला A ने डिनोट करतात नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आता पहा क्वेश्चन मध्ये काय ABCD टेबल दिलेला आहे त्यामध्ये पहा. तर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ A and E, A आणि E चा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काय आहेत पहा. X आहे. टेबल मध्ये पहा. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ A and E. A आणि E चा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काय आहेत बघा. X आहे. म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काय आहेत? सेम आहेत. ओके. तर आता A साठी पाहू आपण. A साठी पहा. A मध्ये तर मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करू आपण. मास नंबर A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काय आहेत पहा. A मध्ये X नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आहे X प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काय आहेत Z+2. गॉट दिस वन. मास नंबर फाइंड आउट केला आपण A चा. आता E चा मास नंबर फाइंड आउट करायचा आहे आपल्याला. E चा मास नंबर फाइंड आउट करायचा आहे. E मध्ये पहा टेबल मध्ये मास नंबर A इज इक्वल्स टू मास नंबरला आपण A ने डिनोट करतो. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काय आहेत पहा. X टेबल मध्ये दिलेला आहे आणि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काय आहेत पहा. Z+1. ओके. मग हा मास नंबर काय झाला. दोन्हीचा पहा. A आणि E चा मास नंबर काय आहे? डिफरंट आहे. आयसोटोप झाले मग हे. मास नंबर डिफरंट आणि ॲटॉमिक नंबर सेम. Therefore A and E are isotopes. Therefore म्हणून A and E काय झाले हे इज आयसोटोप्स. हे काय झाले? आयसोटोप झाले. What this one? Isotopes. A and E are isotopes. Got this one? त्याचा A आणि E चा काय आहे पहा. A आणि E चा having मास नंबर डिफरंट आहे आणि ॲटॉमिक नंबर सेम आहे. ओके. therefore they are isotopes. आता नेक्स्ट पहा B आणि D मध्ये. B and D. B and D.
बी आणि डी पहा. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काय दिले आहे बी च x+1. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन बी x+1 and डी x+1. दोन्ही पण काय आहे बी आणि डी मध्ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काय आहेत. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बी आणि डी मध्ये दोघांचे पण नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काय आहेत पहा x+1. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम आहे इथं म्हणजे ॲटॉमिक नंबर सेम आहे. आता बी चा मास नंबर पहा. बी च्या कॉलम मध्ये जावा तिथं मास नंबर पहा. मास नंबर काय दिलेला आहे बी चा टेबल मध्ये मास नंबर काय दिलेला आहे पहा. मास नंबर बी चा मास नंबर म्हणजेच कसं काउंट करतो पहा. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किती आहेत बी च x+1. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मास नंबर म्हणजे x+1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काय आहे z. ओके. डी साठी पहा. मास नंबर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काय आहेत पहा डी साठी x+1 प्लस z+1 z+1. हा मास नंबर काय आहे दोघांचा डिफरंट आहे आणि ॲटॉमिक नंबर काय आहे सेम आहे. सेम ॲटॉमिक नंबर डिफरंट मास नंबर तर काय असेल तो आयसोटोप. मास नंबर दोघांचा काय आहे डिफरंट. देयरफॉर बी अँड डी आर ऑल्सो बी अँड डी काय आहेत आयसोटोप्स आहेत. आयसोटोप्स बी अँड डी काय आहेत आयसोटोप्स आहेत. गॉट दिस वन. काय आहे याचा ॲटॉमिक नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स म्हणजे ॲटॉमिक नंबर सेम आहे मास नंबर डिफरंट आहे. गॉट दिस वन. बी अँड डी झालं. ओके. नेक्स्ट आता आयसोबार म्हणजे काय पहा. आयसोबार म्हणजे व्हॉट इज आयसोबार्स. आयसोबार्स म्हणजे काय बघा. मास नंबर सेम असेल ॲटॉमिक नंबर काय असेल डिफरंट असेल. आयसोबार मास नंबर सेम असेल ॲटॉमिक नंबर डिफरंट असेल. ओके. आयसोबार मध्ये डिफरंट एलिमेंटचा ॲटॉमिक नंबर काय असेल डिफरंट ॲटॉमिक नंबर आणि मास नंबर सेम असेल. व्हॉट दिस वन. मास नंबर काय असतोय सेम असतोय. आता पहा टेबल मध्ये A, C आणि D. ॲटॉमिक नंबर काय पहा A, C आणि D चा डिफरंट आहे. ओके. A, C, D चा ॲटॉमिक नंबर काय आहे डिफरंट आहे. ॲटॉमिक नंबर म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. गॉट दिस वन. ॲटॉमिक नंबर काय आहे डिफरंट आहे. ओके. तर आता मास नंबर चेक करू याचा. मास नंबर सेम आहे का पाहायचं आपल्याला. मास नंबर ऑफ ए चा पाहू मास नंबर म्हणजेच काय पहा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ए मध्ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काय आहेत x प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स z+2. z+2 हा झाला ए चा. देन सी साठी चेकआउट करू. टेबल पाहत जा म्हणजे कळेल तुम्हाला. सी साठी मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काय आहेत बघा सी चे x-2 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काय आहेत z+4 which is equals to x plus z plus 4 minus 2 2.
ओके, व्हॉट दिस वन. तर आता आपण डी साठी चेकआउट करू. फॉर डी साठी चेकआउट करू. मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. डी साठी नंबर ऑफ प्रोटॉन काय दिलेला आहे पहा, टेबल मध्ये पहा. नंबर ऑफ प्रोटॉन काय दिलेला आहे डी साठी, x+1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काय दिलेला आहे डी साठी Z+1. तर काय आलं, x प्लस झेड प्लस काय आलं पहा, x प्लस Z+2. व्हॉट दिस वन, 1 + 1 2. ओके, x प्लस Z+2. म्हणजे या तिन्हीचा पण मास नंबर काय आला, सेम आलेला आहे. मास नंबर जर सेम असेल, ॲटॉमिक नंबर जर डिफरंट असेल तर ते काय असतील, आयसोबार्स. म्हणजे हे काय आहेत, आयसोबार आहेत. ACD हे काय आहेत, आयसोबार आहेत. ACD आर आयसोबार्स. ओके, ACD हे काय आहेत, आयसोबार्स आहेत. व्हॉट दिस वन. आता बी आणि डी, ई पाहू एकदा. बी आणि ई. फॉर बी अँड ई. बी आणि ई पहा, टेबल मध्ये पहा. बी आणि ई. तर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काय आहेत बघा, बी आणि ई चे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काय आहेत, डिफरंट आहेत. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरंट आहेत बी आणि ई साठी. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स म्हणजे ॲटॉमिक नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरंट आहेत, म्हणजेच ॲटॉमिक नंबर काय आहे याचा डिफरंट आहे. आता मास नंबर चेक करू बी चा. मास नंबर फॉर बी चा मास नंबर चेक करू. मास नंबर म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. बी मध्ये पहा मास नंबर, प्रोटॉन काय आहेत, x+1 आणि न्यूट्रॉन्स काय आहेत पहा बी चे, Z. ओके, आता ई चं चेकआउट करू मास नंबर. ई चा मास नंबर चेकआउट करू. ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काय आहेत पहा ई मध्ये x आणि न्यूट्रॉन्स काय आहेत पहा Z+1. म्हणजे काय आहेत पहा, सेम आहे ना, x प्लस Z+1 दोन्ही पण. मास नंबर सेम झाला आणि ॲटॉमिक नंबर डिफरंट झाला. ॲटॉमिक नंबर जर डिफरंट असेल आणि मास नंबर सेम असेल, ॲटॉमिक नंबर डिफरंट, मास नंबर सेम, तर ते काय झाले, आयसोबार्स. ओके, देअरफॉर बी अँड ई आर आयसोबार्स. बी आणि ई हे काय झाले, आयसोबार झाले, आयसोबार्स. व्हॉट दिस वन. काय आहे पहा, या दोघांचा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स म्हणजे ॲटॉमिक नंबर काय झाला, सेम झाला. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ह्याचे डिफरंट आहेत आणि मास नंबर काय आहे, सेम आहे. या क्वेश्चन मध्ये पहा, बी आणि ई साठी ॲटॉमिक नंबर काय झालेला आहे, बी आणि ई साठी ॲटॉमिक नंबर डिफरंट ॲटॉमिक नंबर असेल आणि सेम मास नंबर असेल तर ते काय असतात, आयसोबार्स असतात. गॉट दिस वन. यानंतरचे क्वेश्चन आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये पाहू. थँक यू.